وأنت له عصمة من أعظم العصم يا صلاة الله لم تزدي لك تهدى ذاك ولي مع التسليم من الأسل ينتقي حتى إذا يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنيا تمام كل صورة معبود حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ورسول أهل بيت المرام وجميع أصحاب القرى والتابعين والتابع التابعين والتابعين إلى يوم الدين والأولياء والشهداء والأنبياء والصالحين خصوصا رحم معلمنا وشيخنا وسيدنا بالدين المقدس سيدنا سيد المرسلين وصالحهم وراحم وذنبتهم أجمعين إن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم منان إذا غشاهم من رحمته والمغفرة عليه درجات في الجنة وينفعنا ويمن علينا ولدنا وذريتنا أجمعين وزوجنا وحبيبنا ووالدنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من حضر هذا المجلس وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبعض خصوصياتهم ومنافاتهم والدنيا والآخرة وأن رسولنا محمد هم يدوم على بلادهم ويحشرنا بسنة غير سابقة أعداء ولا حساب بالإنس والمر والنفس والقسوة الجسد والروح وطلبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن يمنا بالشفاء والرسول خاصة ولإخواننا المؤمنين عام ورزقنا سعادة بالتقوى والتوبة والمؤمن واستعمال انصر حلالا واسعا وباركا فيه على كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن نضيق حاجتنا أولياء وربنا وغالبنا وعبدنا والعفو وتعالى الإسلام والإيمان بلا محنة وبها النقي سيدي ولد عنا وبكل صالحا وعلى ما نعم شيخنا بسر النبي وبهذا النبي سر سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم وصراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصياته وكراماته في الدين والدنيا والآخرة. وأبو الغيبة قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أخرج البيهقي والطبراني وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا عن جابر وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قيل له كيف قال إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر حتى يغفر له صاحبه وأبو يعلى أتدرون أرب الربا عند الله قالوا الله ورسوله أعلم قال إن أرب الربا فإن أرب الربا عند الله استحلال أرض امرئ مسلم ثم قرأ رسول صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Allah menyeru dan memperingatkan kepada orang beriman apa yang diperingatkan Allah. Ijtanibu katsiran minaz-zon, jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah kebanyakan daripada berprasangka. Inna ba'daz-zanni ism, sesungguhnya sebahagian daripada berprasangka itu adalah dosa. Jadi kita disuruh Allah untuk menjaga hati kita, jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah dan kepada sekalian hamba Allah. Jangan sampai menyangka nang kada-kada, menyangka nang kada baik, nang kada bagus kepada Allah dan kepada hamba Allah. Apa yang ditentukan Allah, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita daripada bala musibah, ujian cobaan di dalam hidup, maka hendaknya kita menghadapi semua itu dengan berprasangka baik hati kepada Allah. Jangan sampai berprasangka buruk di dalam menyikapi dan menghadapi segala ujian cobaan itu dengan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sama sekali. Ana inda zonni abdi bi, ana aku inda di sisi, ana inna zonni prasangka, abdi hambaku bi kepadaku, sesungguhnya aku di dalam apa yang diprasangkakan hamba kepadaku. Kalau hambaku itu berprasangka baik kepadaku, maka aku memberi kebaikan itu kepada dia. Ilmu yang ada pada kita ini terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di balik semua itu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali bisa jadi apa nang kita senangi, nang kita ketujui, menurut kita bagus itu, tapi itu sebenarnya ujar Allah syarrul lakum, kada bagus. Kita kada tahu. Contohnya Sa'labah mengira, menyangka, menduga kalau sugih itu bagus, pasti bagus. Bahkan inya berniat kalau jadi orang sugih membantu orang susah. Kalau jadi orang sugih banyak bersedekah. Kalau jadi orang sugih, inya mengira dirinya
bersifat pemurah. Inya kaya itu berpikir lalu dijadikan Allah Ta'ala salabah orang sugih banyak bisi harta, maka dengan kasugihan harta yang dimiliki salabah itu menyebabkan ia lupa kepada Allah yang memberi semua itu. Dia merasa dengan hasil usaha dan kerja kerasnya ia mendapatkan dan memperoleh harta itu, sehingga hal yang demikian menjadikan salabah orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir dan ingkar terhadap janji yang telah dibuatnya. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang dimiliki, maka salabah menolak. Dia menganggap itu bukan zakat, tetapi dianggapnya suatu pajak. Pajak bukan zakat yang dianggapnya, pemerasan dianggapnya. Itu salabah. Dikiranya sugih itu pasti baik. Akhirnya apa? Kada baik, kada bagus. Kada ingat di Allah, di Rasulullah. Yang semulanya salabah, sumbah yang 5 waktu di belakang Rasulullah, lalu artinya kada kawal lagi 5 waktu. Zuhur asar kada kawal lagi, maghrib isya subuh. Makin banyak harta salabah, banyak nang diurusnya, kada kawal lagi juga maghrib isya dan subuhnya. Sampai isya dan subuh pun kada kawal lagi 4 sembahyang lawan Rasulullah. Hanya seminggu sekali, berjumat itu pun kalau sempat. Banyak bisi harta, sibuk mengurus harta. Saqalatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan harta-harta kami. Kami disibukkan urusan-urusan dunia. Kenapa jadi masuk neraka? Kenapa jadi kada beribadat waktunya? Sibuk mengurus harta, Bang. Nah, itu. Nah, dikiranya bagus. Nah, karena kita nih ilmu terbatas, nang maha tahu Allah di balik semua itu. Apa nang kita kehendaki, aku belaki sugih pacangan nyaman. Ujar akal kita, ujar pikiran kita, ujar si Allah, aku bila belaki bos batu bara pasti nyaman. Muntakana batu baranya, musia batunya orang, baranya seorang. Nah, apa kabar? Aku bila balaki bos intan nyaman aku, belum tentu. Bisa aja balaki bos intan itu kada lawas garing lakinya, pas menggaduh laki aja lagi. Nah, jadi apa nang kita sangka pacangan nyaman, belum tentu. Hanya Allah nang tahu semua itu. Nah, oleh karena itu kita meminta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astakhiruka biqudratik wa as'al fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, pilihkan yang baik menurut ilmu Engkau. Tentuakan dengan kuasa Engkau, dan ulun minta daripada anugerah Engkau yang sangat besar. Pian nang kuasa ulun kada kuasa, pian tahu ulun kada tahu, pian mengetahui ulun jahil. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, pian mengetahui segala yang gaib. Tahu. Jika seandainya apa nang kita kehendaki berjodoh lawan si inyan itu bagus, faqdur huli wa isir huli, tentuakan dan mudahkan. Mun kada baik kada bagus, lalu kita minta hindarakan, minta jauhakan.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ujar Allah apa? Bisa jadi nang kada ikam senangi, kada ikam ketuju itu bagus. Asal sedih, sakit hati nih, kada jadi tekawin lawan si inya itu. Maka inya nang dicintai, maka inya nang sangat dirinduakan mengawani seorang hidup, tapi kada terjadi. Kuitannya kada setuju. Seorang memberi jujuran sedikit aja kawa, orang minta banyak. Disanggup. Seorang hanya kau membawakan segelas air, tapi dirimu minta lautan. Wah, dah kalaban. Kada sanggup nih. Kada terjadi, biar aja sudah. Walaupun sakit hati, walaupun sedih, tapi yakin semua ini ada baiknya. Ini rahasia Allah, pasti ada bagusnya. Tahu kita. Sangka baik ya dua. Apa yang dihadapi, apa yang dijalani bagus saja kira akhirnya. Nah itu ada tahu kita. Lalu waktu berjalan 10 tahun, 12 tahun. Sekalinya apa yang kita cintai baharinya berlaki kalau kelain itu menghambur hutang di mana-mana. Untung nyawa nangai jurang kada jadi ubi noninya. Jangan jadi baharinya peneng kapal tu aja lakinya aja mau benar aja wah ini aja. Ang pini berhutang terus satu madi aja. Ya. Ih pangnya tenangnya cintai. Ini nang ada nih ya bujur aja pang sadang sakit dipandang. Tapi nyaman aja menyambal lawan bemasak. Nah itu. Ya. Bagus saja, bagus saja. Nah jadi sangka baik lawan Allah itu modal utama agar kita mendapat kebaikan dari Allah. Nah ini sangka baik, jangan terus pada sangka buruk lawan Allah. Kenapa kayak ini? Kenapa kayak ini? Ada bagusnya aja sudah. Mungkin Allah sayang lawan aku, mungkin Allah Ta'ala memeliharakan diriku. Nah Allah Ta'ala menjagakan aku. Nah jadi seadanya aja mungkin supaya kita ini makin parak lawan Allah, rajin beribadah, menlebihkan Tuhan harta. Kalau jadi orang bakhil, orang pelit kan habis masuk neraka. Ya kalau habis masuk neraka. Nah, jadi seadanya aja nih supaya artinya seorang nih artinya selalu kawal istiqomah di dalam melaksanakan ibadah umpamanya terus menerus. Kebanyakannya nyaman umpamanya waya-waya kawa, waya-waya kada kawa, tulak ke pengajian umpamanya. Beribadat ke itu juga, kekanaan. Nah, sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Ini karena melihat orang sugih baharta, kenapa tuh ya pina sugih pina baharta, bisa mengaji babi mengapit, babi mengapit ya. Padahal kan jadi siluman lah, apa-apa kah? Padahal kada orang dapat warisan berandai aja orang, ada berlon seorang, yang berduit mendadak tak? Sangka jahatan orang, bah pina berduit tuh jar, mengaji ilmu setan gondrong kalau, mengaji tuyul sakon itu, jangan menyangka jahatan orang. Jadi jangan hendak menyangka-nyangka buruk lawan orang. Tujar hendak balaki jangan mengambil hartanya bandarai. Kada tentu lagi. Tujar kawin jalan sianun itu jangan hendak menguasai duitnya bandarai. Kada tentu lagi. Nang tahu hatinya inya lawan Allah. Sangkai baik, mudahnya bagus aja. Mudahnya baik aja. Ada apa-apa. Nah itu. Nakaran hati ini nah berubah-ubah aja unukai. Kita nih kada tahu asal orang nih kada baik lah bisa aja hatinya berubah jadi baik. Nah, itu nih kita sangka bagus saja lawan orang tuh jangan hendak menyangka kada-kada. Nah jangan sangka jahat. Bila sangka jahat, apa jatuhan tadi ismun dosa. Sangka jahat lawan Allah jadi dosa. Sangka jahat lawan hamba Allah jadi dosa. Dosa itu mah
nutup hati, marigati hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena sebab dosa di hati, lalu hati itu rigat, lalu hati itu kadap, lalu hati itu tadinding kepada Allah. Bila hati itu tadinding kepada Allah, kada mau inya ingat lawan Allah, tadinding. Kada melihatnya lawan kebesaran Allah, kada melihat dengan bukti kuasa Tuhan. Hatinya itu rigat dengan dosa itu tadi. Sangka jahat, sangka buruk nang di hatinya itu, nah lalu hatinya kadap. Lalu apa nang dilihat? Sebatas apa nang dilihat, tidak melihat kepada apa di balik yang dilihat. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Allah menyuruh kita, ada apa di langit di bumi itu? Lihat bang, kada melihat langit sebatas langit, habis di langit, melihat gunung habis di gunung, melihat laut habis di laut, kada. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Ujungnya fadzakir. Kada melihatkah kepada unta yang telah dijadikan, langit yang diangkat, gunung yang ditegakkan, bumi yang dihamparkan? Fadzakir, pikirakan nyawa situ. Innama anta mudzakir. Coba nyawa bujur-bujur itihil situ nah. Nah kalau hati orang nang tabuka hijab, kada tertutup, kada terdinding hatinya tadi, melihatnya di balik unta nang dijadikan, siapa nang menjadikan gitu. Di balik langit yang diangkat, siapa nang mengangkat langit itu. Gunung yang ditendang, siapa nang menegakkan gunung itu. Bumi yang dihampar luaskan, siapa nang menghampar luaskan itu. Nah di situ nang dilihatnya nyata kuasa Allah, nyata kebesaran Allah, nyata iradah Allah, nyata ilmu Allah. Nah, nyata artinya segala sifat kesempurnaan Allah nang dilihatnya di seluruh alam semesta ini. Nah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur di langit dan di bumi. Artinya nampak nur Allah di langit dan di bumi. Bagi siapa? Bagi orang nang yahdillahi nurihi man yasha. Orang nang mendapat petunjuk daripada nur Allah, nang hatinya tarang tah melihatnya nur Allah di langit di bumi ini. Nah, hatinya tertutup ini kada melihatnya nur Allah ini. Langit dan bumi itu adalah zahir batin kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah nurun fi anfusikum zahiran wa batinan. Nah, itu tafsirnya mana? Allah Ta'ala itu nur di dalam dirimu, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Nah, kalau di langit dan di bumi, sedangkan diri kita ini mengandung langit dan bumi. Langit itu kan di atas, bumi itu di bawah. Segala sesuatu yang di atas, langit diumpamakan. Makanya ini dalam artinya muntung kita nang dia lalangitan, sambatannya. Kepala di atas, mata di atas, hidung di atas, telinga di atas langit. Yang di bawah batis, intuhut, yang di bawah bagian bawah. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun, ujar Allah. Nang di luar itu misal, contoh. Nang di dalam, ya nang di nyawa. Nang di luar langit bumi, nang di dalam ya batang tubuh nyawa. Tanah ada, kalau di awak kita tanah nih, kulit nih tanah, air ada, kalau air nih, unsur air di awak kita, darah, angin ada, hindak, api ada, panas ada, kalau di awak kita pada tahan.
Nah, jadi melihat benar orang nang terbuka hatinya itu nah kepada nur Allah. Mun sudah terbuka nur Allah itu di dalam hati itu, nah apa? Artinya kada terdinding lagi orang tolong Allah. Bila hatinya kada terdinding Allah Ta'ala, la khaufun alaihim, kada ada setakutan. Merasa Allah ada. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ujar siapa? Ujar Rasulullah. Mamadahkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini takutan kalau pindah artinya orang membunuh Rasulullah nah. Apa orang kafirnya di luar guha, sedangkan sidin lawan Rasul di dalam guha. Kalau orang kafirnya mengetahui Rasulullahnya dalam guha, dibunuhnya memang sudah sepakatnya hendak membunuh. Waktu tulak tadi juga sudah dihadanginya, tulaknya sudah artinya dijaganya, lengkap dengan senjata. Lalu titikan baju mati Sayyidina Abu Bakar ke pipi Rasulullah, bangun Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, Bapak sedih, la tahzan, Bapak sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala ada aja, mana lawan kita lagi adanya. Maka Tuhan menjamin, fadkuruni adzkurukum. Bila nyawa nih ingat lawan unda mengingat jualan nyawa. Bila nyawa kada heran unda kada heran jualan nyawa. Bila nyawa ingat lawan unda mengingat lawan nyawa, hendak apa nyawa kan kayak itu. Wali abdi masa'al, bagi hamba unda apa nah hendaknya pinta. Karena orang artinya yang selalu ingat lawan Allah itu kekasih Tuhan. Cinta kalau man ahabba syai'an aksara min dzikrih, barang siapa ketujuh cinta dengan sesuatu, mestinya ketujuh menyebutnya, mengingatnya. Jadi kekasih Allah Ta'ala orang nang senantiasa hatinya tu ingat lawan Allah, jadi kekasih Allah. Habibullah ta. Kekasih Allah Rasulullah itu Habibullah. Kekasih Allah mun hati sini kada suah lupa lawan Tuhan. Walau keadaan mata guring, mata jangan guring, hati bangun. Nah benar. Hati ini ingat terus lawan Allah. Jadi kekasih Allah Ta'ala yang dicintai Tuhan. Kalau kada sedih lagi hati, kada takutan, Allah ada, bisi Allah. Jangan itu dia. Orang tuh bisi Marina jagau. Pasar Arba jagau. Jadinya pindah piyanya tuh pang di kampung tuh. Pindah nyongking akan kares sebenarnya. Sepeda motor gini wah petajakan aja kares di pinggang. Memadahkan artinya nih orang jago. Padahal kan jago marinanya benar, nang jago di Pasar Arba Warik situ. Kisah. Pindah harat nih umpamanya. Ada andalan kah? Andalan ada bisi. Itu orang nang pindah buntalan loh. Pindah piyanya kalau nya ada andalan pak untalan. Tantim pas bener. Untalannya apa baterai ya? Untal baterai kan tahan timpas, baterainya kan tahan timpas. Ada andalan nih wani ya, harat benar nih. Ada nang bisi jimat, bisi nang basal, bisi nang macam-macam Pina harat andalan nih tuh. Bah tinggal andalannya apa ada lagi? Ya kalau mbah takait kayaknya jimatnya tuh di pagar. Waktu wani bener menantang tembak kurang mampan, tembak kurang beliung peluru. Bah tinggal mana jimat mah ya Allah Ta'ala mau lah tinggal. Kenapa? Anda mau tinggal? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terus menerus Allah Ta'ala itu lawan kita cahaya apa? Nah ini kada hati kada sedih lagi, cari takutan lagi kita. Kada juara sepiyanya kita kada cuma hati gembira. Hati gembira. Bisi Allah Ta'ala. Sempurna kalau jakaban nih pindah tertawa, terus pindah senyum. Nah, bannya pindah tuh. Stres kada stres aban kada. Kenapa kadang babini hanyar. Maka bungos bener bininya jar mau dia nang ano aja, nang kayak Sahrini yo kajar, ujar. Bah, rambut pindah memirang yo kayak Belanda yo ajar.
Penyalaan ini nang tahu tuh, mana nang Belanda, nang mana nang Jepang tuh. Ada Jepang mana, ada juga Jepang mana, Belanda ada juga mana. Nah ini, wah himung bandar, kalau ban bisi bandar, harat nah himung bandar. Menikam ni merasa bisi Allah Taala kita lalu senang benar hati. Jangan orang-orang wali itu kata sedih, bisi Allah Taala di hati itu nah ada, merasa bisi Tuhan. Nah itu, nang sedih nih tuh kada bisi napa-napa, tuh nang sakit pada kayap, kada bisi napa-napa. Lalu anaknya takutan nah, sampai anak mati kena takutan juga. Kayak apa unda, kada bisi napa-napa. Nah, jadi pernah orang bertakun lawan seseorang ulama, kenapa kami ini takutan mati? Jadi jabul sidin nyawa sidin membangun dunia nyawa, lalu hatinya cinta lawan dunia itu, sedangkan akhirat nyawa abaikan katanya membangun akhirat nyawa. Jadi nyawa akhirat kada bisa napa-napa, rumah nyawa di akhiratnya hancur kadap ya kah. Jadi kayak apa hendak ada takutan masuk ke alam akhirat, alam kubur menurut rumah kadap ya Pak. Nah tapi kalau sudah orang nang artinya akhiratnya itu makmur sudah, siap sudah, bahagia gembira, harap pada dunia, ya bagus pada dunia. Apalagi Tuhan madahkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Asalnya membangun akhiratnya itu. Anak mati takutan. Orang lawan Allah Taala ada takutan bang. Kenapa? Ada bisa Allah Taala. Sudah merasa pangbaiknya Allah Ta'ala wa huwa arhamur rahimin. Sudah membaca hari-hari kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayo baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, disuruh ingat terus Rahman Rahim Tuhan kasih sayangnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah kalau nang haratna segala puji bagi Allah yang menjadikan alam semesta. Siapa pulang orangnya dibuluki pulang Ar-Rahmanir Rahim, orang kasih sayang umat. Orangnya ini apa kasih sayang luar biasa, kasugihannya luar biasa, sampurnanya luar biasa. Bah jakaban ini tawari bah nakon kanyawa bini jar. Tuh orangnya mana bungas banar, mana sing sugihan, mana artinya orang penyayangan ya bah pada laju pada jet lagi saut kada hendak kan kayak itu ya Allah, bah saut kada hendak terlalu manar ya. Kita ini mun sudah melihat kesempurnaan Allah timbul hati kada cinta juga kada kawan lagi mikirkan ya apa di hati orang itu. Nah ibadah mun sudah artinya orang kenal di Allah mesti cinta lawan Tuhan itu. Nyana kada kenal lawan Tuhan itu ada cinta. Akibat dosa di hati, lalu tertutup memandang nur Allah, lalu hati gelisah. Bila sudah hati memandang Allah Ta'ala nampak kebaikannya yang sempurnanya, walahum yahzanun, kada sedih hendak meninggal dunia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah jadi orang nang hatinya tadi terbuka melihat kebesaran Allah Ta'ala, gembira dunia akhirat, gembira dunia, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, gembira hatinya dunia akhirat. Nah, kalau sudah hati gembira, hati tenang, lapang, bah nyaman benar sudah ya kan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itulah surga benar. Surga di hati. Nah, surga di hati. Kalau sudah surga di hati, insyaallah kena di hati pacangan masuk kepada surga nang dijanjikan Allah. Dunia sini dulu kita masuk ke dalam surga di hati. Nah, orang nang kau gembira hati itu orang nang makrifat lawan Allah. Nang gembira luar biasa tah. Kada ada lagi sedih duka cita, kada ada lagi khawatir kada ada lagi. Nah, itu. Nah, badailah mun kita hatan ingat ya Allah lalu nyaman hatilah. Nah, jangan menyangka-nyangka buruk lawan orang, jangan menyangka-nyangka jahat lawan orang.
Tidak ada yang sangat menutup akan hati orang kepada ingat terhadap Allah selain daripada syirik kepada Allah, dan kedua berprasangka buruk kepada Allah dan hamba Allah. Itu menutup benar jalan hati orang itu untuk memandang nur Allah. Nah, supaya membukanya apa? Iman dikuati, sangka baik, sangka bagus kepada Allah dan hamba Allah. Coba di dalam mukaddimah manaqib almarhum guru sekumpul ada ditulis itu hadisnya. Nah, sudah kawa kita banlah nih sangka baik ke jalan Allah, sangka baik ke jalan hamba Allah nih. Imba itu pulang napa ujar wala tajassasu, jangan nyawa hendak, artinya mencari kesalahan orang tah. Nah, jangan mencari kesalahan orang, jangan mencari aib orang, jangan mencari kekurangan orang, jangan. Nah ini wala tajassasu. Jasus itu kan bahari itu kan mata-mata banlah. Jadi jika di pesantren bahari itu banlah misalnya hari Senin wajib menggunakan bahasa Arab. Jam berlaku mulai pagi jam 8 sampai jam 8 esok. Nah, jadi seharian 24 jam tuh kada boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi karena ada jasus yang mengontrol nang pina melihati malam siapa nang pina bawa pandir nang pina kada bahasa Arab tuh dicatatnya ngarannya mana tulisnya karena esok dipanggil besokan. Tadi jam sekian habis isya di kamar ya kah. Nih menggunakan bahasa kampung maju. Nah itu berdirinya ada jasus itu tadi. Nama mata-mata itu mencari kesalahan orang. Nah, jadi janganlah cara wala tajassasu. Jangan hendak, artinya mencari salah orang, aib seorang. Cari salah seorang aja tah. Tuba liman sagala an sitri uyubin nas. Ujar Nabi apa? Orang tuh untung kalau inya sibuk memikirkan aib di dirinya. Nah, kita ini ketujuh pada mengorek-ngorek, cari-cari salah orang nih. Kemudian orang itu bisa salah, bisa aib nih tuh. Urusan inya lawan Allah, urusan inya lawan Tuhan, terserahnya aja. Kita kada hendak mencari. Nah ini. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Kalau kita jar Rasulullah menutupi akan kurangnya orang itu, salahnya orang itu, luputnya orang itu, sekena salah kita, luput kita, kekurangan diri kita nih ditutupi Allah juga dunia akhirat. Nah boleh bang, artinya kita menagur orang itu kalau memang salah, kita tagur salah. Kada membiarkan kada juga maksudnya tah. Nah jadi laki bini, jangan bini hendak mencariin yang kekurangan laki itu, jangan. Bini jangan juga laki jangan mencari kekurangan bini, pandang kelebihannya benar. Bujur aja laki kurni pina nang artinya orangnya nang kayak ini, orangnya biasa-biasa aja. Tapi berduit, ada apa-apa juga. Nah, kelebihannya nampak lintuhut karas tarus setiap malam Jumat. Nah umpamanya lintuhut karas tarus dia setiap malam Jumat. Lintuhut barang nang karas ya kalau kau berjalan. Lintuhut lama ya banyak berjalan. Kan itu benda itu ada aja kelebihannya. Tiap orang itu ada terus kelebihannya. Tuhan menjadikan macam itu bang. La tahtakir, jangan menghina mandunaka orang lain. Walikul lisan masiyah. Segala sesuatu itu ada kelebihannya. Ada aja kelebihannya. Biar aja bini itu artinya tapi hirang manis saja tuh banai ya kalau rambut pina mekal mayang aja tah. Awak putih kayak kapas bebanam tuh banai. Bini tapi pang burit ganal pada orang umpamanya. Nah di situ labihnya dinai. Ada aja kelebihannya tuh mana, iya kah? Nah ini, jadi memandang nang labih kita nih hati pengarannya jadi cinta aja tah, sayang aja tah. Tapi memandang nang kada baiknya kada lalu hati ini tuh pina panas saja tuh lalu, ngol bener, bisa laki setampuk, memberi duit kada, nah ini, baris habis, amas udah dijualnya, seraki jahanam jaheru. Nah ya, nah ya kah?
mamay aja nang bini hari-hari. Nang laki mau mana aja bisa bini nang kayak ini ya. Malah bu masak kada tapi bisa. Masak hangit terus. Ya. Disuruh masak kecap di loroknya badataan. Masak kecap di loroknya. Masak tomat ditukarnya. Alim benar. Nah, jadi mau ada kurangnya nang bini padah aja kayak lawan ulun. Wah, jadi saling keterbukaan dah. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Ada benar tak? Di rumah di restoran rasa nasi pasti sama kayak itu kah? Yang bedanya apa aja? Itu benar tak? Nah, jadi apa kurangnya? Nah ini, jadi kita mau menerima, kita memang bisa kekurangan bang. Segala sesuatu itu ada kurang, ada lebihnya. Jadi nang lebih itu bahkan dikurang macam itu. Plus minusnya itu ada. Baterai itu ada. Kalau plus minusnya, punya plusnya aja. Karena mau hidup bang. Minusnya aja, bukan mau hidup juga bener. Kita lampunya jadi mau punya plus minus kalau ada. Nah bergabungnya plus minusnya tadi lalu timbul cahaya. Nah tadi pikirkan itu. Mun positif, wah kan yang bahan tamam. Ngongset nada plus lawan plus, minus lawan minus bah. Plus lawan plus bahan tam pada-padanya laki bini nana para saharat dia itu. Artinya ta laki merasa saharat namun ya bahan tam. Ari bahan tam itu buhwal aja merasa pembaiknya, masuk bagusnya. Kamu tak kau bini aku nada hakon nang kayaknya. Yang menjaga bini nang lain sudah sepak kurang. Ada aku menungguin yang sampai banak 12 ini jangan bini. Ini nah ini ya kan jadi mau sama-sama positif itu melawan nah pada-padanya merasa sempurna diri. Nah dua sudah telah. Pertama sangka baik Allah dan hamba Allah menjaga hatinya. Kedua pulang jangan mencari aib orang. Nah ini mencari aib orang itu kekurangan orang lupa pulang lawan Tuhan jadinya hati. Jangan berzikir aja bang lawan Allah. Nah ini imba itu bang pulang napa Allah Ta'ala jaga hati jangan sangka buruk lawan Allah lawan hamba Allah. Wal jasasu menjaga mata menjaga penglihatan supaya hati tetap bagus. Nah jangan melihat aib kurang jangan. Itu bang pulang menjaga muntung pulang wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengupat sebahagian kalian kepada yang lainnya. Nah ini jangan menguya menyambat orang. Nah ini lidah pulang disuruh Tuhan jaga hati, jaga mata, jaga lidah. Nah itu dalam ayatnya itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita fakarihtumu. Apakah senang salah seorang kalian untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, maka kalian akan artinya tidak menyenanginya. Jadi Allah Ta'ala kada hakun kalau nyawa memakan daging bangkai, daging busuk hakun lah. Artinya mengupat menyebut keburukan orang lain itu hakikatnya sama dengan memakan daging nang buruk nang busuk. Jangan memakan kita mencium aja gin bah sudah masak tapi daging busuk jaka sate ayam mati nang nih memang ayam mati bang bedatan nang dimakan. Artinya nih daging layu ada makan nih kan biar apa aja masakan nyaman lah tapi napa ayamnya dagingnya umpamanya nang layu kada makan kita. Nah sudah masak apa lagi nang mantah lagi bangkai tikus tuh hantup sih tuh. Nah karena di akhirat kayak itu tuh ajabnya karena nang dimakan apa daging nang buruk, daging nang busuk. Apa sebab? Yaitu karena di dunia kada kau menjaga lidah dari mengupat menyebut keburukan orang lain. Nah jadi menjaga lidah kita baik laki-laki bini-bini jangan sampai artinya tersambat takuya
keburukan orang. Nah, ini wattaqullah. Nah, lalu artinya ujar Allah napa? Jaga hatinya wa. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh ta'ala maha menerima taubat dan penyayang. Artinya mun pernah tegawi nyawa bertaubat lawan Tuhan macam itu, Allah menerima taubat dan Allah merahmati nyawa. Nah, itu. Jadi pertama menjaga hati untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada hamba Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah dan hambanya. Menjaga mata, jangan melihati kekurangan orang, aib orang, supaya hati tetap bersih. Kemudian lagi menjaga lidah untuk tidak mengupat orang lain, ya kan? Nah, supaya lidah kita ini bersih daripada dosa. Wa hal yaqumun nas finnar illa hasaidu alsinatihim. Ujar Nabi, orang banyak masuk neraka karena sebab dosa di lidah. Nah, kalau pernah artinya tagawi jua pulang nang keempat diperintah kita untuk takwa, laksanakan perintah itu. Mun pernah tagawi jua pulang nang dosa itu tadi, bertaubatlah kelakas kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kita, jauhkanlah diri kalian daripada gibah, karena gibah itu dosanya lebih berat daripada berbuat zina. Lalu ada nama nakuni Rasulullah, kenapa jadi apa artinya menggibah orang itu lebih besar daripada berbuat zina dosanya? Lalu jawaban Nabi, orang tuh misalnya berbuat zina, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar-benar, Allah Ta'ala terima taubatnya. Nah, kalau orang yang menyambat orang itu kada diampuni dosanya, sampainya minta ampun, lalu orang yang disambatnya, yang dikuyanya, artinya tangalih cara taubatnya, kada langsung kepada Allah, tetapi minta rela, minta ampun dulu. Kalau orang yang pernah disambatinya, yang dikuyainya, minta rela lah aku pernah tersambati ikam, minta rela aku pernah terkuyai ikam. Nah ini minta ampun banyak-banyak, minta rela. Nah ini lalu ujar Rasulullah, tahulah ikam riba yang paling berat. Riba yang paling berat. Jadi ujar artinya sahabat, Allah lalu Rasulullah tahu riba yang paling dosanya paling berat daripada riba adalah menjatuhkan kehormatan orang Islam, menyebut keburukannya, aibnya, lalu artinya menjatuhkan kehormatannya. Istihlal ardi mri'in muslimin, menghalalkan kehormatan seseorang yang muslim. Artinya dijaga hendaknya kehormatan orang itu. Nah, jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan orang itu. Biasanya nang lawan-lawan politik nih, nah, lalu saling menjatuhkan si anu tuh buruk kayak ini, satu kayak ini, iblis makan betandik. Yang tidak butakan dunia kan itu Bang. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, napa? Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamanu buhtanan wa isman mubina. Orang yang menyakiti orang beriman, laki-laki bini-bini, dengan jalan memfitnahnya, mengupatnya, dengan memfitnah dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wah, dipadahkan itu memfitnah orang nih. Nah, jadi Rasul siapa yang memfitnah orang beriman, laki-laki yang bini-bini, maka hakikatnya orang itu telah memikul dusta dan dosa yang sangat berat. Nah ini wa ismam mubina buhtanan, itu fitnatan, wa ismam mubina dosa yang jelas. Mun dosa itu nyata berat ya kah? Nah jadi termasuk menyakiti orang beriman di situ, memfitnahnya dan menggibahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ke situ dibaca. Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semua, berikan kita keselamatan dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, matikan dalam keadaan iman, husnul khatimah. Hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات وقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.